हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ना अपनियां वीडियो थल्ले भी तो कुछ होर वीडियो थल्ले भी किसान अंदोलन दियां वीडियो थल्ले भी काफ़ी कमेंट पढ़े जिहदे विच कई साडे वीर भैणां जिहड़े खास करके शहरां तो बिलोंग करदे आ जां कुछ वड्डे शहरां तो बिलोंग करदे आ जिन्हां नूं मतलब कि खेती दे बारे नहीं पता ते उन्हां दे कमेंट ही थल्ले कि सानू इन्हां बिल्लां दे नाल जां इस अंदोलन दे नाल की लैना देना, क्योंकि असीं तो जी पहलां भी खरीद के ही खाने ही अनाज खरीद के खाने ही ते असीं बिल आउण तो बाद भी अनाज जिहड़ा खरीद के ही खाना ऐदां मतलब कि कुछ भी अपने मन दीयां गल्लां। ते मैं सोचा जी क्यों ना जो असीं स्टेज ते जाके सुणदे आ किवें उत्थे बुलारे बोलदे ने वधिया तरीके नाल समझाउंदे ने सारा कुछ, ते क्यों ना वो चीज़ जिहड़ी आ मैं भी अपने कोलों जिन्ना हो सके उस चीज़ नूं शेयर कर सकां तां कि हो सकदा वा कि क्योंकि मेरा ये मनना वा कि किसी नूं जिन्हों नहीं पता उन्होंने समझाना चाहिए वा, ना कि उहदे नाल लड़ना चाहिए है ना। तो देखो जी ये जिहड़े बिल ने इन्हां ने सब तो ज़्यादा जो मिडल क्लास ते लोअर क्लास गरीब आदमी ते मिडल क्लास साडे वर्गे इन्हां दे उत्ते किवें असर करना है, सब तो ज़्यादा जिहड़ा वा इन्हां दे उत्ते असर होना वो किवें होना वा। मान लो कि मैं कोई मालक हाँ तगड़ी कंपनी का ते जिहदे कोल जी बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा खुला पैसा वा जिन्हों मैं वंड सकदा वां। तुसीं मेरी मुराद समझ रहे कि मेरी किहदी गल करने है ना। ते मैं की करना है कि सब तो पहलां ते जिद्दां इन्ने सरकार ने बिल पास कीते आ जी MSP दे विच कोई नां नहीं दिता। MSP मतलब कि जिहड़ी साडी फसल है उहदे उत्ते एक रेट बन्निया जांदा है कि इस रेट तो थल्ले कोई नहीं खरीद सकदा इस फसल नूं, ते घट्टो घट्ट इस मुੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ते खरीदनी ही खरीदनी आ, उहदे तो वध जिन्नी मर्जी को खरीदी जावे। सरकार ने उस चीज़ नूं विचों कढ दित्ता। उस चीज़ की सरकार लिखत गारंटी नहीं दे रही, कानून नहीं दे रही, ਉਹਦੀ दे रही है जुबानी गारंटी, एक मूँह जुबानी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता ही है सरकार ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ मैं ਆ बहुत ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ बहुत खुला पैसा ਵਾ, मैं इकल्ला व्यापारी एक सरकारी मंडी 'ਚ जाना। जिवें सरकार कह रही है कि सरकारी मंडियां खत्म नहीं होणगीਆਂ, नाल ਉਹਦੇ एक सैपरेट मंडी एक प्राइवेट मंडी होर खुल सकती आ। जां कहना बाहर बहुत ट्रैक्टर लंघदे आ, बड़ा रौला रप्पा पैंदा। अच्छा वो की कह रहे हैं कि असी सरकारी मंडी नहीं खत्म करनी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक प्राइवेट मंडी भी खुल सकती है पर सरकारी भी चलदियां रहणगीਆਂ। हुण वेखो जी हर एक जाने नूं लालच हुंदा कि मैं वध तो वध कमाई कर सकना, वध तो वध कमाई कर सकां, वध तो वध पैसा कमा सकां ते अपना फ्यूचर अपने बच्चे अपना घर हर चीज़ नूं जिहड़ा मैं सुखी कर सकां, मैं भी जिंदगी दे सुख मान सकां। तो डेफिनेटली जी है जी सुख मानण दे लई पैसा जरूरी है ना। तो होना किद्दां वा जी, मान लो जी सरकारी मंडी विच तुहाडी फसल विक रही है 2000 नूं है ना, तो प्राइवेट वाले ने की कहना कि तुसीं ये फसल मेरे कोल लैके आओ, मैं तुहानूं इहदा 2500 रुपया देवांगा। तो नॉर्मल जी गल है जी हर एक जाने ने 2000 नूं छड्ड के 2500 वाली जगह ते उत्ते जाना, क्योंकि मंडी में सानू सरकारी मंडी में एक रात भी लग सकती है, 2 रात भी लग सकती है। पर प्राइवेट ने स्टार्टिंग दे विच कुछ नहीं वेखना, उन्हें अपने इलैक्ट्रॉनिक कंडे के उत्ते तुहाडा वजन करना, 2000 की बजाय तुहानूं 2500 रुपया देना। तो वजन करन तो बाद विच जैक दे नाल तुहाडी ट्राली जिहड़ी उन्होंने अपने सिस्टम लाए होने उहदे नाल चुक के ट्राली तुहाडी खाली कर देनी, 15 मिनटां दे अंदर अंदर तुहाडे पैसे तुहाडे हत्थ ते फड़ा के तुहानूं चलदे कर देना। तुहाडे लई बड़ी खुशी वाली गल होनी है कि लो जी असीं बड़े आराम दे नाल सौखे तरीके दे नाल घर आ गए हाँ, सानूं कोई परेशानी नहीं हुई मंडी विच जाके, ते बहुत खुश होना जी। जिवें कि असीं प्राइवेट हॉस्पिटल दे विच हुंदा कि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिया जांदा है ते केयर भी करदे आ चंगी है ना। प्राइवेट स्कूलों के भी इदा ही आ कि बच्चों के खेडन वास्ते कितना कुछ होंदा, मतलब ये जंग एक प्राइवेट वर्सेज सरकारी वर्सेज किसान दे विच चल रही है ना। किसान चाहता वा कि ये सारी चीज़ जो है सरकारी है वो सरकारी ही रवे,
ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੰਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਾ ਪਵੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਮਾਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਪ ਚੱਲ ਗਈ, ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਜਾਣੇ ਤੇ 3-3 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਫਸਲ ਫਿਰ 2500 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ 2000 ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ 2500 ਦੇ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ 2500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਵਾ ਡਾਊਨ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁਨੀਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਜਣੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਸ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਦੋਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਫਸਲ ਇਹਦੀ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੇਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵੀ 2500 'ਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਂ ਘਾਟਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਰ ਲਿਆ ਉਹ ਘਾਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 200 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਆ ਜੀ। 200 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 205 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 200 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ 204 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ 203 'ਚ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ 200 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ 250 ਦੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ 250 ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, 240 ਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 250 ਦੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ ਲੈਣੀ ਆ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ 250 ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ 200 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 250 'ਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ 90% ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ, ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ। 1 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਜਣਾ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ 100 ਜਣੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ 75 ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 80 ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ 85 ਦਿੰਦਾ, 90 ਦਿੰਦਾ, 100 ਦਿੰਦਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ 'ਚ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 150 ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ 2 ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ
ਆਓ ਭਗਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।